मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं सद्गुरु भगवान हनुमान जी महाराज हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजीवनयन भरे धनुषायक भक्त विपति भंजन सुखदाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभूषो दशरथ अजिर राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम
बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं भात जातं नमः। सवारनी कथामां 5 સોરઠા संत तुलसीजीए वर्णन कर्यु, एनी कथा करी। अने प्रथम चौपाई रामचरितमानसनी गुरु वंदना थी प्रारंभ कर्यो। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी मुरी मय चूरन चारु અને સમન સકલ ભવ રૂજ પરિવારો। ગુરુદેવના ચરણની રજને હું વંદન કરું છું અને મારા સદગુરુના રજે મને 3 વસ્તુ આપી। કઈ કઈ વસ્તુ? સુરુચિ, સદગુરુ, સંત, સાધુ કે ગુરુ મને તમને 3 જ વસ્તુ આપે અને ચોથી વસ્તુ આપે તો સમજી લેવામાં કામમાં કાંઈક ગડબડ છે। ગુરુ એનું નામ કે મને તમને 3 વસ્તુ આપે, એમાં પહેલી સુરુચિ। જો મને તમને મારામાં તમારામાં રુચિ તો છે, રુચિ તો બધામાં છે, પણ જગતના પદાર્થમાં રુચિ છે। संत तुलसीजी रामायण में लखे छे कि मारामां ने जगत में लोकों में फरक छू के कामी व्यक्ति ने नारी प्रिय लागे। कामी नारी प्यारी जिमी, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार। कामी व्यक्ति ने जेम स्त्री वधारे वाली लागे, लोभी ने पैसो वधारे लागे प्रिय। एम तुलसीजी एम कहे कि मने मारो राम वधारे प्रिय लागे। एम तुलसीजी कहे कि मानस ने रुचि तो छे ज, कोई ने लाडू में रुचि हो, कोई ने जलेबी में रुचि हो, कोई ने बीजी वस्तु में रुचि हो। घणा घणा तमे जुओ लाडू ने जोवे, जलेबी ने जुवे, जलेबी ने जेम फरवा मळे, એટલી બધી આમ વાલી હોય। रुचि तो छे ज, पण संत साधु के गुरु मारी तमारी ए रुचि ने बदली नाखे। सुरुचि ई ज रुचि ने मने तमने प्रभु प्रत्ये लगाड़े, राम प्रत्ये रुचि लगाड़े। सुबास मारुं तमारू जीवन सुगंधित थी भरी दे। मारुं तमारू जीवन कोईनी पासे आपणे बैठा होईए अने कदाच कोईने एम लागे कि आ वधारे बेसे, आ वधारे बेसे, तो समझी लेवानुं कि मारा तमारा उपर कोई संत साधुनी कृपा है, कोई गुरुनी कृपा है। नहींतर तो मिलत एक दुख दारुण देही अने बिछुरत एक प्राण हरी ले। घणा घणा लोको आवे तो आपने एम थाय क्यांथी आव्यो, अने घणा लोको आवे तो आपणे राजी थई जाईए। एक आवे सुख उपजे, एक आवे सुख उपजे अने एक नाणु नाखे न मळे अने एक त्रांबिया ना तेर। समाज में तमे जुओ तो जो आपणे कोईनी पासे बैठा होईए अने कोईने एम थाय कि आ वधारे बेसे, हजी कंईक वातो करे, तो समझी लेवानुं कि मारा ने तमारा उपर कोई साधु, कोई संत, कोई गुरुनी कृपा है।
ઘણા ઘણા સમાજમાં એવો હોય ને, આવે એટલે એમ થાય આ ક્યાંથી આવ્યો. આપણા ગામડામાં તમે જોજો, ઘણા ઘણા નવીરા હોય ને, એ આખો દી દુકાનના ઓટલે બેઠા હોય અને એ પાછા ગામમાં માથા ભારે હોય. એ બોલો વેપારી એમ ન કહે છે કે તમે ઘેરે જાઓ. પછી હોશિયાર વેપારી હોય ને, બીજું કંઈ ન કરે, ઘર જે દુકાનની અંદર મરચાંનો જૂનો કોથળો હોય ને એ કાઢે. મરચાંનો જૂનો કોથળો કાઢીને ખખેરે. એ ખખેરી એટલે તરત પેલો ચીકો ખાતો ખાતો ભાગે, ભારે કરી એમ કરીને. એમ ઘણા ઘણાનું જીવન એવું આમ થાય, એમ ન કરતા ભૈયા જાઓ. સમજી લેવાનું કે આના પર કોઈ સાધુની કૃપા નથી, કોઈ ગુરુની કૃપા નથી, કોઈ સદગુરુની કૃપા નથી. સુરુચિ, સુવાસ, સરસ અને અનુરાગ. મને તમને કોઈ સંત સાધુ કે સદગુરુની જો કૃપા થાય તો મને તમને રામના પ્રત્યે પ્રેમ જાગે. કોઈ ગુરુ રાજી થાય તો જ રામ પ્રત્યે પ્રેમ જાગે. અને ઈ સદગુરુની ચરણ રજને તુલસીજી મસ્તક ઉપર ચડાવી અને પોતાની આંખને વિશુદ્ધ કરે છે. તુલસીદાસજી અહીંયા તમે જુઓ ને, રામચરિત માનસના તમે તો બધા અભ્યાસો છો, બધાએ ઘણી વખત રામકથા સાંભળી છે. અહીંયા તુલસીજીએ પોતાની આંખને, દ્રષ્ટિને શુદ્ધ કરી અને જ્યાં શુદ્ધ થઈ એટલે તમામને વંદન કરવાની ઈચ્છા થઈ. જ્યાં સુધી મને ને તમને કોઈને પગે લાગવાનું મન ન થાય, વંદન કરવાની ઈચ્છા ન થાય, ત્યાં સુધી સમજી લેવાનું કે મારા ને તમારા ઉપર કોઈ સંત સાધુની કૃપા નથી. સિયા રામ મય સબ જગ જાની અને કરવું પ્રણામ જોરી જુગ પારા. સંત તુલસીજી પોતાના ગુરુ નરહરિદાસની કૃપાથી એના ચરણ રજની વંદના કરી, મસ્તક ઉપર ધૂળ લગાડી અને તરત જ એને બધાને વંદન કરે છે. એમાં પ્રથમ કોને વંદન કરે કે વૈદિક સંસ્કૃતિના રક્ષણ કરનાર એવા બ્રાહ્મણ, એના ચરણમાં તુલસીજી વંદન કરે છે. બંધાવો પ્રથમ મહી સુરચર પ્રથમ મહીસૂર જનિત સંશય સબ હરના બંધાવ પ્રથમ મહીસૂર ચરણા ચરણા મોહ જનિત સંશય સબર ના
प्रथम महीसूर चरणा संशय तुलसीजी प्रथम वैदिक संस्कृतिना रक्षण करनार ब्राह्मण કે જે મોહમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા મારા તમારા હૃદયમાં જે સંશય છે, સંશયનો નાશ કરનાર એ ભૂદેવ બ્રાહ્મણના ચરણમાં પ્રથમ તુલસીજી વંદના કરી. મેં હમણાં કીધું ને, મારી તમારી દ્રષ્ટિમાં જ્યારે તમામને વંદન કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે સમજી લેવાનું કે આપણી આંખ શુદ્ધ થઈ. બીજું, દરેકને વંદન કરીએ એટલે દરેકના હૃદયમાં જે આત્મા બેઠેલો છે એ પરમાત્મા છે. આત્મા શું? આપણે બોલીએ તો છીએ, આત્મા શું? પરમાત્મા. દરેકના મારા તમારા હૃદયમાં જે આત્મા છે એ દરેકના હૃદયમાં છે. જ્યાં સુધી મારી તમારી દ્રષ્ટિ વિશુદ્ધ ન બને ત્યાં સુધી ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધી શકાતું નથી. એટલા માટે સંત નરસિંહ મહેતાએ લખ્યું ને કે સકળ લોકમાં સૌને વંદે, નિંદા ન કરે કેની રે, વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે અને ધન ધન જનની તેની રે. વૈદિક સંસ્કૃતિના રક્ષણ કરનાર બ્રાહ્મણના ચરણમાં વંદન કરી અને તુલસીજી હવે સાધુની વંદના કરે. સાધુ ચરિત શુભ ચરિત કપાસુ, 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 નિરસ વિશદ ગુણમય ફલ જાસુ, નિરસ વિશદ સહી દુઃખ પરિછિદ્ર દુરાવા, જો સહી દુઃખ પરિછિદ્ર વંદનીય જેહી જગ જસ તુલસીજી સાધુઓની વંદના કરતા એમ લખે કે સાધુનું ચરિત્ર એ કપાસના ફૂલ જેવું છે. અને જેમ કપાસનું ફૂલ એમાં કાપડ બન્યા પછી ઉગાડાને ઢાંકવાનું કામ કરે, એમ સાધુઓનું જીવન બીજાના છિદ્રોને ઢાંકે છે. કોઈએ સંત તુલસીદાસજી મહાત્માને પ્રશ્ન કરી અને પૂછ્યું કે તમે સાધુઓના ચરિત્રને કપાસના ફૂલની સાથે કેમ સરખાયું? ગુલાબનું ફૂલ નહીં, ચંપાનું નહીં, કરેણનું નહીં અને કપાસનું ફૂલ સાથે?
ત્યારે તુલસીજી બહુ સુંદર જવાબ આપેલો કે જો કદાચ હું ગુલાબના ફૂલની સાથે સરખાવું તો ગુલાબમાં રસ છે, ગંધ છે, આસક્તિ છે, આ બધું લાગુ પડે. તો સાધુનું ચરિત્ર એ તો બિલકુલ એમાં કોઈ રૂપ નહીં, કોઈ રંગ નહીં, કોઈ આસક્તિ નહીં. જેવી રીતે કપાસનું ફૂલ બિલકુલ ઉજ્જવળ, જેવી રીતે વરખડી ઉપરથી કપાસનું ફૂલ તમે ચૂંટો અને એમાંથી કપાસિયા છૂટા પડે અને કપાસિયા છૂટા પડ્યા પછી એ કંતાય અને કંતાયા પછી એનું કાપડ બને અને કાપડ બન્યા પછી એ કાપડનું કામ કયું? જે કોઈ નિર્વસ્ત્ર હોય, કોઈ ઉઘાડું હોય, એ ઉઘાડાનું કામ કાપડ કરે. એમ સાધુઓનું જીવન બીજાના છિદ્રોને ઢાકે છે. એટલા માટે તમે જુઓ આપણા દેશમાં સાધુઓનું કામ જ એ છે કે બીજાના છિદ્રોને ઢાકે છે. કેટલા તમને દાખલા આપું. કાલ સવારનો અમરેલીનો દાખલો, સંત મૂળદાસજી. એક સ્ત્રી એને ભૂલ થઈ ગઈ અને એ સ્ત્રી કુવાના કાંઠે આપઘાત કરવા માટે આવી અને એ સંત મૂળદાસે સ્ત્રીને સામે જોઈને કીધું, દીકરી, આપઘાત કરવું એ પાપ છે, તને ખબર નથી? આપઘાત કરવાથી 7 અવતાર આપઘાત ના આવે. દીકરી, પાપ ન કરાય. ત્યારે એ સ્ત્રીએ રડતા રડતા એટલું કીધેલું કે બાપુ, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, મારા પેટમાં બાળક છે, હું શું કરું? મર્યા સિવાય મારે કોઈ છૂટકો નથી. અને એ વખતે સંત સાધુ પેલી સ્ત્રીનું છિદ્ર ઢાંકવા માટે, મરતીને બચાવવા માટે એણે એમ કીધું, દીકરી, જો તું જીવતી રહેતી હો ને તો એક કામ કર, અમરેલીમાં તું જાહેરાત કરી દે કે તારા પેટમાં જે બાળક છે એ બાળકનો બાપ મૂળદાસ છે, એવું કહી દે. પેલી સ્ત્રી રડવા લાગી, બાપુ, તમે આખા ગામમાં દેવની જેમ પૂજાઓ, ઘરે ઘરે તમારા ફોટા લટકે, બજારમાં નીકળે તો ગામની બધી બેન દીકરીઓ એના દીકરાને તમારા પગમાં ફેંકે, દેવ તરીકે પૂજાતા હો, અને તમે આવું મારું છિદ્ર તમે માથા ઉપર લઈ લો તો બીજું તો કાંઈ નહીં. આ ગામમાં તમને બધા મારશે, તમને ગાળો દે. એ વખતે સંત મૂળદાસજી એટલું કીધું, દીકરી, અમે સાધુ છીએ, સંત છીએ, અમે માર ખાવા તો આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ. અને વાત પણ સાચી ને કે સંતપણું, સાધુપણું આ દુનિયામાં છે ને મફત નથી મળતું. જેણે જેણે સંતપણું મેળવ્યું છે એમને નથી મળી ગયું. ખાડો કર્યા વગર ટેકરો થતો નથી. એટલા માટે કવિએ ગાયું ને, એ નથી મફતમાં એ મળતા એના, એ મૂલ ચૂકવવા પડતા સાધુને. સંતપણા રે મનવા નથી મફતમાં મળતા, નથી મફતમાં મળતા એના મૂલ ચૂકવવા પડતા સંતપણા રે નથી મફતમાં મળતા. નથી મફતમાં એ મળતા એના મૂલ ચૂકવવા પડતા સાધુને. સાધુપણા રે ઓ મનવા એ નથી મફતમાં મળતા, નથી મફતમાં મળતા એના મૂલ ચૂકવવા પડતા સંતપણા રે
બજારે ભાઈ કોઈ વેચાણા તિલકડામાં મળતા હરિશ્ચંદ્ર રાજા ભરી બજારમાં વેચાઈ ગયા. પોતાની નારીને વેચી નાખી, પોતાના દીકરાને વેચી નાખ્યો અને પોતે પણ કાશીની બજારમાં જઈને વેચાઈ ગયો. અને સુધનવાને તેલની કડામાં તળી નાખ્યો. એ ભરી બજારે ભાજી કોઈ વેચાણા તિલકડામાં મળતા ભરી બજારે કોઈ વેચાણા તિલકડામાં. ઘરની નારીને દાનમાં દેતા, ઘરની નારીને દાનમાં દેતા, હે ઘરની નારીને દાનમાં દેતા, ઘરની નારીને દાનમાં દેતા. દિલ એ નાનો ડરતા સંતને સંત બનારે મનવા નથી મફતમાં મળતા સંતને સંત બનારે નથી મફતમાં. જલારામ પોતાની પત્નીને દાનમાં આપી દીધી. જેણે જેણે સંતપણું સાધુપણું જેણે પામ્યા છે એના દુનિયામાં કાંઈક ગુમાવ્યું છે. ઘણા ઘણા સમાજમાં નથી કહેતા કે ફલાણા ભાઈ તો ઊંચા પગ લઈને જ હાલે છે. ઘણા એમ કે ફલાણા ભાઈ ઊંચા પગ લઈને જ હાલે. આપણને કહેવાની ઈચ્છા થાય હાલવા દો ને, એના પગલા કાંઈ ધરતી ઉપર ન પડે. ધરતી ઉપર તો પગલા એના પડે કે જેને સત્ય, નીતિ, પ્રમાણિકતા અને ધર્મના પગલા જેને પાડ્યા એના દુનિયામાં પગલા પીડ્યા. બાકી 1.5 ફૂટ ઊંચા લઈને જે પગ હાલે હાલતો હોય એમને જતો રહે. દુનિયામાં જેને જેને નામ કમાણા, જેનું નામ રહ્યું, એને આ દુનિયામાં કાંઈક કર્યું છે. પેલી કથા છે કે 50-60 ભક્તો મંદિરે દર્શન કરવા ગયા. હવે નિયમ પ્રમાણે બૂટ, ચંપલ, સેન્ડલ આ બધા ઉતારવું પડે નીચે. એટલે બધા બૂટ, ચંપલ, સેન્ડલ બધા નીચે ઉતારીને બધા ભક્તો ભગવાનના મંદિરે દર્શન કરવા માટે ગયા. એમાં બધા બૂટ, ચંપલ, સેન્ડલે અંદરો અંદર બળવો કર્યો કે બધા માણસો સ્વાર્થી થઈ ગયા છે. બધી જગ્યાએ આપણને સાથે રાખે પણ એક મંદિરે જતા વખતે આપણને તરછોડીને ભાગી જાય છે. બધી જગ્યાએ સાથે રાખે. હમણાં તો આપણું કેટલું સન્માન વધ્યું. જમતી વખતે નહીતર કાઢી નાખતો, હવે તો જમતી વખતે પહેરી રાખે છે. સન્માન વધ્યું આપણું. અને વાત પણ સાચી, દિવસે દિવસે બૂટ, ચંપલ, સેન્ડલનું સન્માન વધ્યું ને. જમતી વખતે નહીતર કાઢી નાખતા, પણ હવે તો કથામાંય માન વધ્યું. ઘણા તો કથામાં બાજુમાં રાખીને બે. કોઈ લઈ ન જાય એટલા માટે. કારણ કે મને ખબર છે ઘણા શ્રોતાઓ એવા આવે, આમાં તમારો વાંક નથી. બીજા બધાને તો ફળ કે દિવસે મળશે કોને ખબર. આને તો 6 વાગ્યે જ મળી જાય. બહુ માન વધ્યું. બૂટ, ચંપલ, સેન્ડલ બધા અંદરો અંદર બળવો કરવા લાગ્યા કે આ લોકો સ્વાર્થી થઈ ગયા. બધી જગ્યાએ આપણને સાથે લઈ જાય. માન વધ્યું આપણું. હજી એક જગ્યા બાકી રહી છે. આ મંદિરે જાય ત્યારે આપણને પહેરી નથી લઈ જતા. હજી ન્યા બહાર તરસોડીને ભાગી જાય છે. અંદરો અંદર બળવો કરવા લાગ્યા. હડતાલ પાડવાની નક્કી કર્યું કે આજથી હડતાલ. લોકો સ્વાર્થી થઈ ગયા છે. એમાં પૂંજારીનું ધ્યાન ગયું. પૂંજારી એકદમ બહાર આવ્યા. ચાતો બધા બૂટ, ચંપલ, સેન્ડલ અંદરો અંદર બળવો કરે, ઉછળે સામામાં. પૂંજારીએ કીધું ચૂપ રહો, થયું શું?
કે એમાં બૂટ ઊભું થયું કે અમને ન્યાય જોવે. શેનો ન્યાય? ભલા માણસો બધા સ્વાર્થી થઈ ગયા છે. બધી જગ્યાએ મને સાથે રાખે પણ એક મંદિરમાં સાથે અમને રાખતા નથી. અમને ન્યાય જોવે. મંદિરના પૂજારીએ એમ કીધું કે તમને મંદિરમાં પ્રવેશ નહીં મળે. તો એમાં સેન્ડલ ઊભે થઈને કીધું તો એક કામ કરો, અમને મંદિરમાં પ્રવેશ ન મળે એટલા માટે અમને કંઈક લેખિત કારણ આપો. એ વખતે પહેલાં પૂજારીએ કીધું કે લેખિત બાકી કાંઈ ન મળે, કારણ કે તમે ચામડું છો અને ચામડાની ન્યાય તમને મંદિરમાં પ્રવેશ ન મળે. ત્યાં તો બૂટ ઊભું થયું, એને એમ કીધું કે મેં ચામડું? બોલે હા, તમારું નગારું તબલા બારા કાઢો. એ ચામડાના ઠેઠ સિંહાસન ઉપર પીડ્યા, અમે પડથાની કોરે પડ્યા, બારા કાઢો. અને પૂંજારી પકડાઈ ગયા. સાચી વાત, હવે કરવું હું? એટલે પૂંજારીએ કીધું હવે હમણાં છાનામાના ગોઠવાઈ જાઉં પોતપોતાની જગ્યાએ, હું પહેલાં આરતી કરી લઉં. આરતી કરી અને પછી તમને ન્યાય આપું. મંદિરમાં ગયા પૂંજારી, 5 દીવડા પકડાવ્યા, ગરુડ ઘંટને હાથમાં લીધો અને આરતી શરૂ કરી. ધીરે ધીરે 5 દીવડા પ્રગટાવ્યા. ગરુડ ઘંટા હાથમાં ને જબ કે જળ હળજો. ગરુડ ઘંટા હાથમાં ને જબ કે ગરુડ ઘંટા હાથમાં ને જબ કે જળ હળજો. હાથમાં ને જબ કે જળ હળજો. હે ગરુડ ઘંટા હાથમાં ને ગરુડ હાથમાં ને હે ગરુડ ઘંટા હાથમાં ને ગરુડ ઘંટા હાથમાં ને જબ કે જળ હળજો. ગરુડ ઘંટા હાથમાં ને જબ કે જળ હળજો. ગરુડ હાથમાં ને જબ કે જળ હળજો. 5 દીવડા પ્રગટાવ્યા પૂંજારીએ, ગરુડ ઘંટને હાથમાં લીધો. પેલો એક ભક્ત આવી અને નગારાને એટલું બધું માર્યું કે મારીને તોડી નાખ્યું. એ વખતે પેલા બૂટ ચંપલ સેન્ડલ બહાર બેઠા બેઠા વિચાર કરે કે અંદર જવા જેવું છે નહીં. કેમ? બોલે નગારું જો અડધો કલાકથી માર ખાઈશ. એમ જેને માર ખાવાની શક્તિ હોય, સહન કરવાની શક્તિ હોય, એ જ મંદિરમાં જઈ શકે, એના જ દુનિયામાં નામ રહે. જો સહી દુઃખ પરિછિદ્ર દુરાવા બંધની જેહી જગ જસ પાવા. સંત મૂળદાસ પેલી દીકરીને કીધું મારું નામ દઈ દે, તારા પેટમાં જે બાળક છે એ બાળકનો બાપ મૂળદાસ છે. સ્ત્રી રડવા લાગી, બાપુ આવું મારે પાપ નથી કરવું, કારણ કે તમે તો આખા ગામમાં દેવની જેમ પૂંજાઓ અને તમને જો આવું પાપ માથા ઉપર સ્વીકારો તો તમને લાકડીથી મારે, ગાળો દે. બાપુ રહેવા દો, મારું જે થાવું એ થાય. અને એ વખતે મૂળદાસજી કીધું નહીં દીકરી, હું તને મરવા નહીં દઉં. પોતાના આશ્રમમાં લાવ્યા. આશ્રમમાં લાવી અને જાહેરાત કરી દીધી. આખી અમરેલીના બજારમાં જાહેરાત થઈ કે સંત મૂળદાસજી ધોખેબાજ છે, એને આવું પાપ કર્યું. અને એ વખતે જે અમરેલીમાં એને સન્માન મળતું એને બદલે અપમાન મળવા લાગ્યું. બસ આ સમાજ છે ભાઈ. આજ ફૂલનો માળા પહેરાવે અને કાલ પગમાંથી ચંપલે કાઢે. આ સમાજનો કાંઈ ભરોસો નહીં. આજ વખાણે કરે ને કાલ ગાળો દે, કાલ હાથી ઉપર બેહાડે, કાલ ગધેડા ઉપર બેહાડે.
એટલા માટે સંતો એમ કહે ને કે બહુ કોઈ તમારા વખાણ કરે ને તો ફૂલાઈ ન જવું, કારણ કે આ સમાજનું કંઈ નક્કી નહીં, આજ વખાણ કરે કાલ નિંદાય કરે. સમાજ છે. સંત મૂળદાસજીનું જે આખી અમરેલીમાં સન્માન થતું હતું એને બદલે બસ અપમાન થવા લાગ્યું, ગાળો દેવા લાગ્યા, ગધાડા ઉપર બેસાડ્યા, બૂટનો હાર પહેરાવ્યો, કોઈ લાકડીથી માર્યા એને, કોઈ ધૂળ ઉડાડી, અને જેણે જેણે કંઠી બાંધેલી એ બધા તોડી નાખી. સમાજ છે ભાઈ, ક્યારે કંઠી બાંધે ને ક્યારે તોડી નાખે એનું કઈ નક્કી નહીં. એમાં જામનગરના નરેશ જામ સાહેબ એના સેવક, એને ખબર પડી કે સંત મૂળદાસજી આવું પાપ કર્યું, એટલે એને તરત કંઠી તોડી નાખી અને નવા ગુરુ ધારણ કરી લીધા. એ વખતે સંત મૂળદાસજીને ખબર પડી કે જામનગરના રાજા જામ સાહેબ એ મારા સેવક શિષ્ય, એણે મારી કંઠી તોડી નાખી. તો સંત મૂળદાસજીને થોડું ખોટું લાગ્યું. એને એમ થયું કે સામાન્ય જીવ, સામાન્ય માણસો, સામાન્ય વ્યક્તિઓ એ મને ન સમજી શકે તો ઠીક છે, પણ રાજા મને ન સમજી શકે. અને ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ વિભૂતિમાં બોલ્યા ને કે મનુષ્યમાં રાજા હું છું, વૃક્ષમાં પીપળો હું છું, પશુમાં સિંહ હું છું, અને મનુષ્યમાં રાજા હું છું. એ જામનગરનો રાજા એ મને ન ઓળખી શક્યો. અને બીજું એક વસ્તુ નક્કી કે કોઈ પણ માણસ અજ્ઞાની હોય ને, અજ્ઞાની એ કોઈ વ્યક્તિને કે સંત કે સાધુને ઘા કરે, ગાળો દે, ઠપકો દે, તો સંત કે સાધુને દુઃખ નહીં લાગે. પણ જ્ઞાની થઈ અને કોઈ સંત સાધુને કોઈ મારે, કોઈ ગાળો દે તો એને બહુ દુઃખ લાગે. કે એ સંત મૂળદાસ એક સ્ત્રીનું કલંક લેવા માટે એને કેટલું સહન કરવું પડ્યું. એટલા માટે રામચરિત માનસમાં સંત તુલસીજી લખી નાખ્યું, જો સહી દુઃખ આરી છી જો સહી દુઃખ સહી દુઃખ પરિછી દુરાવા, જો સહી દુઃખ પરિછી દુરાવા, જેહી જગ જસ પાવા, જેહી જગ જસ પાવા, સાધુ ચરિત શુભ ચરિત પાસુ, સાધુ ચરિત શુભ ચરિત પાસુ, નીરસ દિસદ ગુણમય ફલ જાસુ, નિરસ વિશદ ગુણમય જાસુ. કપાસના ફૂલની સાથે સરખામણી કરીને સાધુનું ચરિત્ર બીજાના છિદ્રોને ઢાંકે છે, બંધની
જેહી જગ જસ પાવા. અને સાધુની વંદના કરતા સંત તુલસીજીએ રામચરિત માનસમાં और एक चौपाई लखी कि मुद मंगलमय संत समाज. साधुनो समाज ये हालतो चालतो प्रयाग से. जेवी रीते अलाहाबाद में एक प्रयाग से. प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती आ 3 नदी नो सुभग समन्वय. एम साधु समाज में गंगा यमुना और सरस्वती, ज्ञान रूपी गंगा, कर्म रूपी यमुना અને ભક્તિ રૂપી યમુના સરસ્વતી. રામ ભક્તિ જહ સુરસરી ધારા અને સરસઈ બ્રહ્મ વિચાર પ્રચારા. જેનામાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ આ ત્રણનો સુભગ સમન્વય થયો હોય એ હાલતો ચાલતો પ્રયાગ છે. તીર્થના 2 પ્રકાર, એક સ્થાવર અને એક જંગમ. સ્થાવર તીર્થ હોય ને ત્યાં આપણે જવું પડે. અલ્હાબાદ, ગંગા, યમુના, હરિદ્વાર, કાશી, મથુરા, બદ્રી આપણે જવું પડે. પણ સાધુ સમાજ ઘેરે હાલતો ચાલતો પ્રયાગ છે. મને તમને ઘેરે બેઠા દર્શન આપે. અને બીજું, કોઈ પણ વ્યક્તિ અલ્હાબાદના પ્રયાગમાં જાય તો ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી આ 3 નદીમાં કોઈ સ્નાન કરે તો એના પાપ ધોવાય છે. આપણી માન્યતા છે. ગંગામાં, યમુનામાં, સરસ્વતી આ 3 નદીમાં સ્નાન કરવાથી મારા ને તમારા જે પાપ છે એ પાપને ધોવાય છે. પણ ઘેરે આવ્યા પછી કોઈ ગેરંટી નથી કે પાપ નહીં કરે. પાછા તો ઘેરે આવીને શરૂ કરી દેવાના. આવું છે ને, થોડાક વળી પાછા રૂપિયા બચાવી લેવાના, ટિકિટ કઢાવી લેવાની, હરિદ્વાર જઈ આવવાનું, ગંગામાં સ્નાન કરી લેવાનું, પાપ ધોઈ નાખવાનું. અને બીજું હું તો એમ કહું કે જાણી જોઈને કરેલા પાપ તો ગંગાજી નથી ધોઈ શકતી. જાણી જોઈને કરેલા જે પાપ છે ને એ પાપને તો ગંગાજી પણ નથી ધોઈ શકતી. આ જ છે જીવન જીવવા માટે જે પંચ પાપ છે આપણે કરવા જ પડે. પાપ આપણે બોલીએ, મોઢામાંથી શ્વાસ નીકળે, ઘણા બધા જંતુ મરી જાય, આપણો પાપ છે. બહેનો રસોઈ કરે, અગ્નિ હળગાવે, ઘણા બધા જંતુ બળી જાય, એ પણ પાપ છે. પણ આ જીવન જીવવા માટે જે પંચ પાપ છે એ પંચ પાપ મારા ને તમારા ગંગા ધોવે, યમુના ધોવે, સરસ્વતી ધોવે. પણ જાણી જોઈને કરેલા જે પાપ ગંગાજીમાં પણ શક્તિ નથી. માટે પાપ કરતા પહેલા બહુ વિચાર કરવો. હા, એક ગંગા પાપ ધોવે છે, નથી ધોતી એમ નથી, પણ અજાણતા આપણે ગાડી ચલાવીએ, ટાયરની નીચે ઘણા બધા કીડી, મકોડી, જંતુ આપણને ખબર નથી. એ અજાણતામાં જે પાપ થયા હોય, ગંગામાં તમે સ્નાન કરો, યમુનામાં સ્નાન કરો, સરસ્વતીમાં સ્નાન કરો, પાપ ધોવાય છે. પણ ઘરે આવ્યા પછી જીવન પરિવર્તન થતું નથી. ત્યારે રામાયણમાં તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે સાધુ સમાજ રૂપી જે પ્રયાગ છે એમાં કોઈ ડૂબકી મારે તો રામાયણમાં લખ્યું કે એનું બગલા જેવું જીવન હોય તો હંસ જેવું બને, અને કાગડા જેવું જીવન હોય તો કોયલ જેવું બને. રામાયણમાં લખ્યું છે, મજન ફલ પેખઈ મજન ફલ જન ફલ ही
સમાજ રૂપી પ્રયાગમાં કોઈ સ્નાન કરે, કોઈ ધ્યાન કરે તો એનું જીવન કાગડા જેવું હોય તો એવું કોયલ જેવું બને, અને બગલા જેવું જીવન હોય તો એનું જીવન હંસ જેવું બને. રામાયણમાં દાખલો આપ્યો કોણ કોણ કે જેના જીવન અસ્તવ્યસ્ત હતા, જીવન બગડેલા હતા, પણ છતાં તમે જુઓ ને, બાલ્મીક નારદ ઘટ જોની, બાલ્મીક નારદ ઘટ જોની, બાલ્મીક નારદ ઘટ જોની, બાલ્મીક નારદ જીવ ભાગશાળી, બાલ્મીક નારદ ઘટ જોની, બાલ્મીક નારદ ઘટ જોની. રામચરિતમાનસમાં સંત તુલસીદાસજી મહાત્માએ દાખલો આપ્યો કે સંત સમાજ રૂપી પ્રયાગમાં જેને જેને સ્નાન કર્યું, જેને જેને ડૂબકી મારી, એના જીવનનું પરિવર્તન થયું. કાગડા જેવું જીવન બગલા કોયલ જેવું થયું, અને હંસ બગલા જેવું જીવન હતું હંસ જેવું થયું. કોનું? નારદ ઘટ જોની. ઘટ જોની એટલે અગસ્ત્ય મહારાજ, જેનો ઘડામાંથી જન્મ થયો, છતાં પણ તમે જુઓ તણંજલીમાં આખો દરિયો પી ગયા. કોનો પ્રતાપ? સંતોનો પ્રતાપ. સંતના પ્રભાવથી અગસ્ત્ય મહારાજ પૂંજની બન્યા. નારદ એક દાસી પુત્ર હતા. દાસીનો દીકરો ભીલના બાળકોની સાથે રીમા કરે, ખેલકૂદ કર્યા કરે, કોઈ સંસ્કાર મળે નહીં. પણ એક દિવસ તમે જુઓ તો ગામમાં ચાતુર્માસ ગાળવા માટે સંત મંડળી આવી, અને ગામ લોકોએ વિચાર કર્યો કે આ સંતોની સેવા કરવા માટે આપણે કોને આપીએ. એટલે ગામ લોકોએ વિચાર કર્યો, ઓલો દાસીનો દીકરો રખીડ્યા કરે છે, આપણે એને આપી દઈએ ને, સેવા કર્યા કરે. નારદજી ખુદ પોતાના મોઢેથી બોલ્યા છે કે મને રખડતો હતો, નવીર્યો હતો, કોઈ બોલાવતું નહીં, એટલા માટે મને સંતોની સેવામાં હોપ્યો. મેં બહુ સંતોની સેવા કરી, સાધુની સેવા કરી, અને સંતોએ મારા ઉપર કૃપા કરી. સંતો ચાર પ્રકારથી મારા અને તમારા ઉપર કૃપા કરે. પહેલું કૃપા એ કે કથા કરતા જેની હામું જોયા કરે, આ પહેલી કૃપા. બીજી કૃપા, સંધ્યાના સમયે ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા જેને યાદ કરે એના ઉપર સંતોની કૃપા થાય. ત્રીજું, કોઈ સંત સાધુ આપણા ઘરે ભોજન કરવા માટે આવે અને ભોજન કરતા કરતા થાળીમાં વધેલું હોય, એઠું હોય, અને એ ઉચિષ્ટ ભોજન એ સંત આપણને એમ કહે કે આ તમે ખાઈ જાઓ, તો આપણા ઉપર સંતોની કૃપા થાય. પણ એ સંત કહે તો, નહીતર આપણે ઘરે કોઈ સંત જમવા આવે અને આપણને ખબર હોય કે આ 4 જ રોટલી ખાવાના, આપણે 40 પીરસી દઈએ અને વધેલી આખા ઘરના ખાઈએ આપણે, તો એ નહીં. સંત એની હાથે કહે. સંતોએ કૃપા કરી, ચાતુર્માસ પૂર્ણ કર્યો. એ વખતે દાસીનો દીકરો હતો, એને કીધું બાપજી મારે આ દુનિયામાં કોઈ નથી, મારી માં છે, તમારી સાથે મને લઈ જાઓ ને. ત્યારે સંતોએ એમ કીધું, બેટા તારી માં છે ત્યાં સુધી તું મારી સાથે ન આવી શકે, તારી માં મૃત્યુ પામે પછી અમારી સાથે આવજે. એક કામ કર, ભગવાનનું ભજન કરજે
જ્યારે જ્યારે તને સંકટ પડે તો મારું સ્મરણ કરજે. અને દાસીનો દીકરો ઘેરે આવ્યો. થોડાક દિવસો પછી માં પોતે ગૌશાળામાં ગાય દોવા માટે ગઈ અને માં મૃત્યુ પામે. અને એ વખતે પોતે જંગલમાં જઈને ભગવાનનું ભજન કર્યું અને ભગવાનના ભજનના પરિણામે એનો બીજો જન્મ બ્રહ્માજીને ત્યાં થયો. આ સંતના ભજનનો પ્રતાપ છે. મજ્જન ફલ પે કહી તત્કાલા. સંતના પ્રભાવથી, સંતના સંગથી નારદ એક દાસી પુત્ર હતા, છતાં એક મહાન ભક્તિના પ્રચારક બની ગયા. અગસ્ત્યજી ઘડામાંથી જન્મ થયો છતાં પૂંજની બન્યા. અને વાલ્મીક, એ તો આપણને બધાને ખબર છે કથા, વાલિયામાંથી વાલ્મીકી થઈ ગયા. એક સંતના પ્રભાવથી વાલિયામાંથી જો વાલ્મીકી થાય તો આ કાગડામાંથી કોયલ અને બગલામાંથી હંસ. મુદમંગલમય સંત સમાજુ અને જો જગ જંગમ તીર્થરાજ. અને બીજું, સંતના સ્વભાવથી, સંતના સંગથી ગમે તેવો કઠોર હૃદયનો શઠ વ્યક્તિ હોય ને તો એ પણ માણસ સુધરે છે. રામાયણમાં લખ્યું છે, શઠ સુધરાઈ સત્સંગતિ પાઈ. શઠ સુધરાઈ સત્સંગતિ પાઈ. શઠ સુધરાઈ સત્સંગતિ પાઈ. સત સુધરાઈ સત્સંગ